नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने 1 जानुआरी 2025 दिन केवल करि दियंतु एक मुठी धनियार महा उपाय। जीवन रे चलीथिबा समस्त कष्ट समस्त समस्यारू आपणंकु तुरंत मिलिजिब मुक्ति। आपणंकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आपणंक जीवन रे धनर वर्षा हेब। एहा सहित आपण मध्य बनिजिबे कोटिपति। आपणंकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। सांग माने खूब शीघ्र नुआ वर्ष 2025 रो आरंभ हेबाकु जाउछि एवं एही दिन जदि आपण केवल 2 रु 4 मिनट समय बाहर करी एक मुठी धनियार सेही प्राचीन कालर महा उपाय को करिनियंती जेउ विषय रे तंत्रशास्त्र रे उल्लेख रहिछि तो एही उपायटिकु करिबा परे साक्षात माँ लक्ष्मींकर सेही आशीर्वाद एवं वरदान प्राप्ति हेब जहा द्वारा आपणंकर जन्म जन्मांतरर दरिद्रता कष्ट समस्या सबु किछि दूर होइजिब। तो आजिर एही भिडियो रे धनियार जेउ उपाय को मु कहिबाकु जाउछि एहा आपणंक पई एक चमत्कारी उपाय अटे जहार शुभ फल आपणंकु निश्चित भावरे प्राप्ति हेब। सेथिपाई आपण माने निजर फायदा पाई ही भिडियोटिकु स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु। तेबे भिडियोटी रे आगकु बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। सांग माने समस्त वेदशास्त्र रे मध्य उल्लेख रहिछि जे कौनसी शुभ दिनर आरंभ रे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रही थांती। एही दिन माँ लक्ष्मी स्वयं धरित्री रे निवास करिथांती एवं निजर भक्त मानंकु आशीर्वाद प्रदान करिथांती एवं एही दिन माँ लक्ष्मींकर सबुठारु अत्यंत प्रिय जिनिस धनियार उपाय जदि कौनसी भी व्यक्ति करिथाए तो सही व्यक्ति को माँ लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद प्रदान करिथांती। तो नुआ वर्ष दिन आपण धनिया किणिकी निश्चय आणंतु एवं धनियार उपाय मध्य पालन करंतु। सांग माने धनियार सीधासळख संबंध माँ लक्ष्मी सहित रही थाए। शास्त्र रे उल्लेख रहिछि जे धनिया रे माँ लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति गुड़िकर निवास रहिछि। तो तंत्रशास्त्र अनुसारे नुआ वर्षर प्रथम दिन रे जदि आपण एही धनियार उपायटिकु सठिक मुहूर्त रे सठिक समय रे एवं सठिक विधि विधान पूर्वक करिनेउछंती तो निश्चित भावरे एही उपाय को करिनेबा परे तुरंत ही आपणंकु लाभ प्राप्ति हेब जहा फल रे आपण निज जीवन रे चमत्कारी परिवर्तन मध्य देखिबाकु पाइबे। आपण जेउ कार्य भी आरंभ करिबे सेही कार्य रे निश्चित भावरे आपणंकु सफलता प्राप्ति हेब। आपणंक जीवन रे धनर वर्षा हेब एवं माँ लक्ष्मींकर असीम कृपा मध्य आपणंकु प्राप्ति हेब। तेबे एबे आसंतु जानिबा नुआ वर्षर प्रथम दिन रे करा जाउथिबा धनियार किछि चमत्कारी उपाय विषय रे। तो सबुठारु प्रथम उपायटी हेउछि जदि आपणंकर अजथा खर्च बहुत अधिक हेउथाए तो एही अजथा खर्च को कम करिबा पई एहा हेउछि आपणंकर धन संचय हेबार महा उपाय। तो सांग माने जदि आपण जेते रोजगार कले मध्य आपण धन संचय करि पारु नाहंती ताहा कौनसी ना कौनसी बाटरे खर्च होई जाउछि। आपण जेते रोजगार कले मध्य आपणंकु पुणी थरे ऋण करज करिबाकु पडुछि एवं आपणंक उपरे ऋण करजर भार मध्य बढ़ी जाउछि। से सबुकु सुझिबा पई आपण सक्षम होई पारु नाहंती
କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ଧନିଆର ମହା ଉପାୟକୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ରାତି 8ଟା ପରେ କରିବାର ଅଛି। ରାତି 8ଟା ପରେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇ କୌଣସି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ, କାରଣ ହଳଦିଆ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଆପଣ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଦିନ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତର ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ, ସେହି ଧନିଆକୁ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ତାକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ତାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ହାତରେ ଧରି 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁଟୁଳି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରାତିସାରା ମାଙ୍କ ପାଦତଳେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଆପଣ ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଆଲମାରିରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଜାଗାରେ ଦକ୍ଷିଣ ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଏହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ରଖିଦେବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଟାଣି ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧନଧାନ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଏକ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସମାଜରେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନଜନିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେହିପରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି,
ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବଦା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଯେତେ ରୋଜଗାର କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତାହା କମ୍ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କରିବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଆପଣ ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଉ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେଇ ସେଥିରେ ଏକ ମୁଠି ଧନିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଥିରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଘିଅର ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଦିଆସିଲି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଦିଆସିଲି ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀପ ଆପଣ ଜଳୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରୁ ହିଁ ନିଜର ଦୀପକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ଦିନ ହିଁ ନୁହେଁ, ଆପଣ କୌଣସି ବି ଦିନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୀପରୁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ ଦୀପକୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଜଳାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣ ହାତ ଧୋଇକି ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୀପରୁ ନିଜ ଦୀପକୁ ଜଳାନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୁଣ୍ୟଫଳ, ନିଜର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦୀପ ନେଲା ବେଳେ ନିଜ ସହିତ ଦିଆସିଲି ନେଇକି ଯିବେ ଏବଂ ସେହି ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦୀପ ନେଇଥିବେ ସେହି ଦୀପକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ଜଣାଇବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୁଟୁଳିଟି ନେଇଥିବେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଡାହାଣ ଚରଣରେ ଛୁଆଇଁ ଦେବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଘର ଧନଧାନ୍ୟରେ ଭରିଯାଉ। ମୋର ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ନ ହେଉ, ଅଶାନ୍ତି ନ ହେଉ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ମୋ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ନିବାସ କରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କୁ ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନିଆଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଉପାୟ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଧନ ଆସୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ନ ହେଉ,
କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଋଣ କରଜ କେବେ ନ ଆସୁ। ତ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୋଇ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଉ କିମ୍ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ହେଉ, ଏବଂ ସେହିଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ତାମସିକ ଭୋଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ ଏବଂ 1 ମୁଠି ଧନିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ଆପଣ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଆପଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ନେଇ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ, ହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ମୋ ଜୀବନରେ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ମୋ ଗୃହରେ ଧନଧାନ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉ। ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନର ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ଭକ୍ତିର ସହ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସହଜ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।